عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان المسلمين وإلى الشيطان الهرم على الشيخين ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن الشيخين ورب الشيخين ورب أرواحنا الحبيب علي محمد الرحمن السلام ورب الشيخين ورب أرواحنا كي هجري ودين خير ورسولهم وقرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب.
مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يا مها إساء الله مها
sangat hina dari air yang hina, hidup di dunia fana, tempat bala bencana. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tiada daya upaya untuk taat setia, tak berdaya upaya untuk tinggalkan dosa. Allah Maha Penyayang, merintah dan melarang, jalan selamat terang bagi setiap orang. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hamba yang tidak awas, hidup di dunia luas, dunia sedang berhias, iman banyak terampas, beri taufik hidayah untuk junjung perintah, beri ilmu ma'rifah, yakin dan istiqamah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Buku yang oranye halaman 49, buku yang putih halaman 52. Yang oranye halaman 49, yang putih halaman 52 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu qasri sholati. Syurutu qasri sholati. Sittatun. Al-awwalu an yakuna safaru ila mawdi'in mu'ayyanin. والثاني أن يكون السفر في غير معصية. والثالث أن يكون السفر طويلا. والرابع أن تكون الصلاة رباعية. والخامس نية القصر عند الإحرام. والسادس عدم الاقتداء بمتم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ana man naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, sebentar lagi kita bakal mudik ya. Kan sebagian ada yang ke Afrika, ada yang ke Jepang sebagian. Kalau aku kan ke Zimbabwe di belakangnya. Itu kan jaraknya udah mulai apa itu? Qasar salat ya. Itu safarnya safar yang jauh itu. Nah, itu kita ada rukhsah pada hukum agama untuk apa? Untuk mengqasar salat dan untuk menjamak salat. Ketika digabung tuh kalimat qasar jamak ya. Sebenarnya atu-atu itu. Sebenarnya qasar sendiri, jamak sendiri. Cuma nanti pas prakteknya diapain tuh? Digabung tuh. Pas prakteknya kita apain? Kita gabung. Disebut dengan salatnya salat qasar jamak. Sebenarnya istilahnya dipisah masing-masing. Ada qasar, ada apa? Ada jamak tuh. Nah, nanti pas praktek sembahyangnya digabung. Sembahyangnya disebut dengan sembahyang atau salat qasar jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu qasri sholati sittatun. Syarat-syarat qasar salat itu ada 6. Al-awwalu an yakuna safaru ila mawdi'in muayyanin. Safarnya ke tempat yang sudah ditentukan. Pertama, safarnya safar yang jauh ya. Safarnya safar yang sudah mencapai 2 marhala atau lebih. Kurang lebihnya 85 km kurang lebihnya tuh. Jadi safarnya itu sudah mencapai 2 marhala atau lebih. Berarti safarnya sudah mencapai kurang lebih 85 km. Kalau dari sini ke Bekasi belum. Dari sini ke Putaran lagi Putaran nyebrang doang belum. Safarnya safar yang sudah mencapai tadi berapa? 2 marhala atau lebih, yaitu kurang lebih sampai 85 km. Kalau baru sampai Tangerang belum. Baru sampai Depok belum. Baru sampai Bogor belum. Karena belum mencapai berapa tadi itu? 2 marhala atau lebih. Nah, 2 marhala kurang lebih lah 85 km tuh. Rumah Ipul Bojong belum tuh. Belum itu bukan safar tuh. Ipul kemarin bukan jadi musafir dia, jadi gembel kemana? Kan agama nggak ada yang ini, kita kan semua gembel semua. Gembel di hadapan Allah, ada di hadapan manusia kita harus mulia gitu. Di hadapan Allah kita gembel semua, di hadapan Allah semua orang apa? Gembel semua. Yang kaya, yang duitnya triliunan, gembel. Yang duitnya banyak, yang pangkat tinggi, gembel di hadapan Allah. Kalau nggak ada agamanya, tapi kalau ada agamanya luar biasa, mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari Bojong kemarin pun bukannya safar, tapi apa? Gembel. Jadi ada yang disebut dengan qasar tadi. Qasar itu tadi syaratnya pertama, safarnya harus ke tempat yang apa? Ditentukan tuh, sudah mencapai tadi berapa? 2 marhala atau lebih tuh. Jadi kalau ente punya mertua atau calon mertua kayak Angga kan di Bogor tuh, calon mertuanya itu belum apa itu? Belum sama. Kalau pengen cari yang jauhan nggak? Hana tinggalin. Kami pengen cari yang di Tanggul. Apalagi dia kandau. Belum lihat sih ente yang belum pernah ke Tanggul anak-anak. Anak itu tahu kan? Di sono ada seorang yang bernama Lydia Kandau. Ada perempuan cakep sih luar biasa, tapi setahun pas sampai tuh udah Kandau tuh. Anda udah tahu saya. Ada Bang Heri ya? Ada Bang Heri. Oh Imam udah tahu. Udah Bang Heri deh, ikut deh. Oh, ikut Imam. Tempatnya Bang Imam. I love you. Gak ada motor sih, gak ada motor. Imam bangkitin berebutan udah kayak. Bang Afik lagi sakit kemarin Bang Afik ya, lagi sakit. Jadi dia nggak ada hasrat sekarang. Yang pelantun tuh bangkitin Imam. Mam buat gue aja Pak. Dia bangkitin begitu. Besok yang ikut Imam aja kan Bang. Ikut nanti Imam mau berantem ya sampai tahu. Mungkin dia kandang. Ada sih nggak mau.
Jadi yang pertama itu ya, safarnya sudah sampai kepada 2 marhala atau lebih, dan tempatnya tempat yang sudah ditentukan tuh. Yang kedua, wasani an yakuna safaru fi ghairi maksiatin. Safarnya itu bukan safar untuk maksiat. Safarnya buat maksiat nggak boleh kosong sembahyang kita tuh. Misalnya pengen kondangan, di sono ada dangdutan, kita pengen di sono ngapain? Joget dangdutan. Nah, safarnya safar yang apa itu? Maksiat. Safar yang seperti itu sembahyang nggak boleh apain? Nggak boleh kosong. Kenapa demikian? Syaratnya safarnya safar yang bukan untuk maksiat. Terus nanti ya. Yang ketiga, an yakuna safaru tawilan. Qasar salat itu safarnya safar yang panjang. Yang tadi jaraknya sudah mencapai 2 marhala atau lebih. Tadi kurang lebih sampai 85 km. Nah, ulang ya. Pertama, safarnya ke tempat yang ditentukan. Yang kedua, safarnya bukan untuk maksiat. Yang ketiga, safarnya safar yang jauh. Yang keempat, antakuna sholatu rubaiyatan. Sholatnya sholat yang 4 rakaat. Berarti zuhur, kemudian asar, kemudian itu dia tuh yang boleh diapain tuh? Diqashar. Zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat. Asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Isya 4 rakaat jadi. Nah, jadi sholat yang boleh diqashar hanya sholat yang jumlahnya 4 rakaat doang. Ingatin tuh. Cuma 4 doang yang bisa diqashar jamak. Maghrib dengan isya, kemudian zuhur dengan asar. Ingatin tuh. Cuma 4 waktu doang yang bisa diqashar jamak. Yang pertama zuhur dengan asar, yang kedua maghrib dengan isya. Yang bisa diqashar cuma yang sholatnya jumlahnya 4 rakaat. Pertama zuhur, yang kedua asar, yang ketiga isya. Yang kelima, wal khamisu niyatul qasri indal ihrami. Yang kelima, niat qashar ketika mengucapkan takbiratul ihram. Pas ente Allah masuk niat di hati. Kalau qashar jamak berarti aku niat qashar jamak. Aku niat sholat fardu zuhur qashar jamak dengan asar. Kalau jadi imam tambahin kalimat imaman atau kalimat makmuman. Jelas nanti ya. Pas kita bilang Allah, masuk niat di hati. Aku niat sholat fardu zuhur qashar jamak dengan asar, imaman atau makmuman. Tuh pas kita ngucapin apa tuh? Takbiratul ihram. Allah, masuk niat di hati kita. Aku niat sholat fardu zuhur qashar jamak dengan sholat fardu asar, imaman atau. Jelas nanti ya. Misalnya kita berjamaah, kita jadi makmum. Pas kita bilang Allah, masuk niat di hati kita tadi apa tuh? Aku niat sholat fardu zuhur qashar jamak dengan sholat fardu asar, makmuman. Terus nanti ya. Nah, nanti pas udah salam 2 rakaat kelar berjamaah, bangun lagi. Iqamah lagi tuh. Iqamah lagi, kemudian kerjain sholat fardu apa itu? Asar tuh. Zuhur udah kelar, selesai salam 2 rakaat, bangun lagi 1 orang iqamah. Udah kelar iqamah, langsung berjamaah lagi. Berarti kerjain yang kedua apa itu? Asar tuh. Sama niatnya. Allah, niat di hati. Aku niat sholat fardu asar qashar jamak dengan sholat fardu zuhur imaman atau. Ulang lagi. Iya Bapak, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang zuhur bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat sholat fardu zuhur qashar jamak dengan sholat fardu asar, imaman atau makmuman. Terus yang kedua asar. Aku niat sholat fardu asar qashar jamak dengan sholat fardu zuhur imaman atau makmuman. Kalau kita berjamaah jadi imam maka tambahkan kalimat makmuman. Terus nanti ya. Jadi pertama zuhur kerjain 2 rakaat. Kemudian yang kedua asar kerjain 2 rakaat. Syarat yang keenam, adamul iqtidai bi mutimmin.
Nggak boleh ngikutin orang yang sembayangnya sempurna, nggak boleh. Jadi kalau kita qashar jamaah, kita kan qashar tuh. Nggak boleh berjamaah dengan orang yang sembayangnya 4 rakaat zuhurnya, nggak boleh tuh. Cari teman yang sama-sama berapa? Qashar juga sama tuh. Pas ente sembahyang, ini orang 4 rakaat, berarti zuhurnya apa ini? Sempurna. Ente qashar sholat, maka tidak diperbolehkan berjamaah dengan yang itu ya. Yang keenam syaratnya bahwasanya apabila mengqashar sholat tidak boleh berjamaah dengan orang yang sembahyangnya apa tadi? Sempurna. Lihat nih, orang sembahyang zuhur banget nih, 4 rakaat kita lihat. Kemudian kita pengen berjamaah berikutnya, nggak boleh tuh, karena kita tahu sebelumnya ini orang sembahyangnya apa? Sempurna 4 rakaat tuh. Kalau kita ikutin maka sembahyang qashar kita dihukumkan tidak sah. Jelas nanti ya. Itu untuk syarat apa tadi tuh? Qashar sholat. Ingatin tadi niatnya tuh. Kalau maghrib, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Aku niat sholat fardu maghrib qashar jamaah dengan sholat fardu isya. Imaman atau makmuman. Isya. Aku niat sholat fardu isya qashar jamaah dengan sholat fardu maghrib imaman atau makmuman. Nah, begitu ingat ya. Itu merupakan apa tadi? Qashar sholat tuh. Nah, sekarang jamak. Jam'us sholati. Yajuzu lil musafiri an yusalliya az-zuhra ma'al asri wal maghriba ma'al isya'i fi waqtin wahidin taqdiman wa ta'khiran. Boleh bagi orang yang musafir sholat zuhur bersama asar, maghrib bersama isya satu waktu. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Nah, kalau kita jamak pilihannya dua. Yang pertama diperbolehkan untuk jamak takdim. Kalau jamak takdim maka berarti sholat fardu asar dikerjakan di mana? Waktu zuhur. Ulang lagi. Kalau jamak takdim maka berarti sholat fardu asar dikerjakan di waktu zuhur. Kalau jamak takdim sholat fardu isya maka dikerjakan di mana? Di waktu maghrib. Ulang lagi itu. Jadi ada jamak yang disebut dengan jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Beda ya tadi ya. Ada qashar, ada apa tadi? Ada jamak itu masing-masing beda istilahnya. Nah, kita pas praktek sembahyang digabung itu kalimat dua-duanya tadi itu. Qashar dengan apa? Dengan jamak. Nah, jamak ini terbagi dua bagian. Pertama disebut dengan apa tadi? Jamak takdim. Yang kedua, jamak takdim contohnya asar, sholat fardu asar dikerjakan di mana? Di waktu zuhur. Sholat fardu isya dikerjakan di mana? Waktu maghrib. Nah, seperti ya. Kalau jamak takhir, sholat fardu zuhur dikerjakan di waktu asar. Sholat fardu maghrib dikerjakan di waktu isya. Itu disebut dengan jamak apa tuh? Ulang lagi. Qashar itu meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, kita pas praktek digabung. Sholatnya disebut dengan sholat qashar apa? Qashar jamak. Nah, pada jamak itu terbagi dua bagian. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ulang lagi. Tadi jamak takdim maka berarti sholat fardu asar dikerjakan di mana itu? Di waktu zuhur. Kemudian sholat fardu isya dikerjakan di mana? Nah, itu disebut dengan jamak apa tuh? Nah, kalau takhir maka berarti sholat fardu zuhur dikerjakan di mana? Waktu asar. Sholat fardu maghrib dikerjakan di waktu disebut dengan jamak takhir. Jelas ya? Nah, itu boleh dua doang. Ada yang disebut dengan jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Nah, sekarang syarat-syarat jamak takdim. Kita pengen ngerjain jamak takdim, maka berarti sholat fardu asar dikerjakan di waktu zuhur. Sholat fardu isya dikerjakan di waktu maghrib. Ingatin tuh. Nah, syaratnya berapa? Syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Ada 4. Al-awwalu yang pertama, al-bada'atu bil ula. Mulai dengan sholat yang pertama. Berarti kalau zuhur dengan asar mulai mana duluan? Zuhur duluan. Kalau maghrib dengan isya mana duluan? Maghrib. Begitu itu. Dimulainya adalah sholat yang keberapa? Yang pertama dulu. Berarti kalau zuhur dengan asar, yang apa yang dimulai itu? Zuhur dulu. Baru kemana yang kedua?
asar. Kalau maghrib dan isya maka maghrib dulu, kemudian apa lagi? Isya. Jelas ya? Jawaban tertib demikian. Dimulainya dengan waktu yang pertama. Wasani yang kedua, niyatul jam'i fiha, niat jamak padanya. Tadi itu Allah, niat di hati. Aku niat sholat fardu zuhur qosor jamak. Ada kosornya ya kan, pengen ringkas. Qosor jamak dengan sholat fardu asar, imaman atau makmuman atau maghrib. Aku niat sholat fardu maghrib qosor jamak dengan sholat fardu isya, imaman atau. Nah, ini berlaku berapa hari? Qosor jamak ini berlaku sampai 3 hari. Ngerti tuh? Qosor jamak berlaku sampai 3 hari. Kita berangkat dari Jakarta. Misalnya hari apa? Hari Jumat. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu tuh. 3 hari masih boleh diapain tuh? Masih boleh diapain? Qosor jamak tuh. Jadi selama kita safar itu diperbolehkan. Kapan mulai diperbolehkan qosor jamak? Setelah sudah keluar dari Jakarta. Misalnya dari Jakarta kita jam 1 malam misalnya tuh. Kemudian sampai di mana? Hah? Di Subang. Gila, di Subang. Orang mau ke Tanggong. Udah nggak ikut kali. Ikut. Oh ikut. Oh ya dasar ikut. Masa kalau Subang dari Jakarta jam 1 apa? Nah, sampai di mana tuh? Sampai Solo tuh. Sampai Solo jam berapa tuh? Pagi jam berapa mau? 9 jadi oke deh. Kalau dibuka nih. Oke deh. Sampai Solo jam 9 tuh. Sampai Solo jam berapa tuh? Jam 9. Nah, subuhnya kan siang. Semuanya lewat. Orang subuh tidak sembahyang. Kita yang sembahyang sebagian tidur, yang nggak sembahyang melek, udah antar. Kan satu bisa yang sembahyang ada kagak tuh. Yang sembahyang tidur, yang nggak sembahyang melek. Supaya nggak sembahyang itu tahu. Sampai Solo jam 9 pagi. Yang sembahyang bangun astagfirullah jam 9. Kagak sembahyang tenang. Ada nggak sembahyang tenang udah. Gila kan lain. Kenapa? Dosa tuh kadang nggak sembahyang nih. Entar dikodok aja. Anda pernah jalan dengan orang yang nggak sembahyang, nggak pernah sembahyang, pas dikutangin, setan aneh kalah mente. Kenapa? Sahabat maktub kita berhenti. Zuhur berhenti. Kemudian nanti maghrib berhenti lagi. Biasanya aneh biasanya nggak ada sembahyang. Zuhur nggak sembahyang. Pas ikut mente sembahyang lo jadi alhamdulillah sekali. Kayak gitu ya. Jadi sampai Solo jam 9 tuh. Nah kita karena kesiangan semua yang sembahyang, maka langsung diapain tuh? Dikodok subuhnya, tapi jangan diapain? Jangan dijamak dengan zuhur. Tadi pasangannya zuhur dengan apa itu? Asal. Ngerti sih? Ngerti? Zuhur dengan asal, maghrib dengan subuh nggak ada apanya? Kayak temannya subuh tuh, kayak dia. Dulu nih gak ada temannya. Kalau temannya banyak. Nah subuh gak ada temannya subuh tuh ya. Subuh gak punya teman, jangan diapain? Jangan qosor jamak. Tuh ingetin tuh, pas sembahyang subuh berjamaah. Tapi pelan-pelan amin deh. Semuanya qosor pada rumah. Ini kalau rumah sepis nih 68 orang, kita sembahyang berjamaah di masjid tuh. Allah, nanti ada imamnya, soalnya kalau nggak ada imamnya deh. Kita udah sepakat ya, pokoknya gimana sembahyang yang menjadi apa ya? Ada itu kalau nggak ada kalau nggak imam, dua tuh imamnya. Sepakat ya pokoknya ya. Pokoknya kalau sembahyang di Solo, di mana juga yang jadi imam pertama boleh adil boleh imam. Nanti kalau adil, di naus. Kita spot mustaqim.
Nggak apa nanti kita didik biar anak-anak bisa jadi apa itu? Jadi imam tuh. Nanti Ani minta biar ada loh kalau nggak imam yang jadi apa? Jadi imam tuh. Siap-siap pakai sarung Rio nanti loh. Sepak tadinya. Kamu nggak ikut deh? Ikut ya? Nggak ikut? Oh yang ikut imam. Nanti imam korbannya deh. Pasti gitu ya. Jadi sembahyang begitu berjamaah tuh, berjamaah begitu. Nah sampai Solo jam 9 dikodok subuh doang. Nanti pas udah masuk zuhur, masuk asar, baru diapain tuh? Baru qasar jamak sembahyang berjamaah tuh. Tadi itu niatnya, Allah niat di hati. Aku niat sholat fardu zuhur qasar jamak dengan sholat fardu asar imaman atau makmuman. Yang kedua, aku niat sholat fardu asar qasar jamak dengan sholat fardu zuhur imaman atau makmuman. Itu berlaku sampai berapa hari itu? 3 hari. Itu 3 hari itu. Jadi keluar dari Jakarta sudah diperbolehkan untuk apa? Untuk mengqasar sholat dan untuk menjamak. Ini berlaku sampai berapa hari tadi itu? 3 hari berlaku tuh. Jadi boleh sendirian, boleh berjamaah, ngetin sembayangnya. Boleh tadi apa? Boleh berjamaah. Surahnya paling gampang aja surahnya. Rakaat pertama kuliah, rakaat yang kedua kulhu. Dan seperti ya, itu yang dibilang apa? Qasar apa? Qasar jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنزعني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة
بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك وقرأت وما سمعت فردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Kita di Sawah 3 ya. Di mana itu? Di lapangan di mana? Taman. Di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.